देखिया छ है सुनिया पनि छ है भाइ हजुर सर ठीक छ सर अहिले आज हाम्रो थर्ड क्लास भयो Klein-Gordon को अलिकति अरु प्रोपर्टिजहरु Klein-Gordon particle को अरु प्रोपर्टिजहरु डिस्कस गर्छौं दुईटा क्वेशन्स मैले यहाँ लेखेको छु so that isospin states can be dealt under Klein-Gordon formulation set of this formulae Hamiltonian set of Klein-Gordon Hamiltonian or Hamiltonian for Klein-Gordon particle and find probability and current density for that particle, Klein-Gordon particle, and discuss the properties of that particle. Or we also discuss about the implications or use of such formulations or such Hamiltonian for that so-called hypothetical particle, Klein-Gordon particle, so that Klein-Gordon equation is not suitable for relativistic electrons, is not suitable, not well justified for relativistic electrons. Discuss its importance for charged zero spin or bosonic free relativistic mesonic particles. I said bosonic also, bosonic and mesonic particles. Obviously relativistic particles, and that particle should be free, should have zero spin or integer spin. We'll discuss it later. Last class में हामीले Klein-Gordon equation लाई 4 vector को through बटा covariant form में लेखेका थियौं यसरी 4 momentum को form में लेखेका थियौं है लास्ट क्लास लाई मैले यसो रिकल गर्न खोजे त्यसपछि आर्बिट्रेरी केट को लागि इक्वेसन लेखेका थियौं त्यसपछि हामीले यो इक्वेसन लाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड को प्रेजेन्स मा मोमेन्टम लाई लेख्यौं इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड को प्रेजेन्स मा मोमेन्टम यस्तो खालको हुन्छ इफेक्टिभ मोमेन्टम हुन्छ त्यसपछि हामीले यो वेक्टर पोटेन्शियल र स्केलर पोटेन्शियललाई पनि 4 वेक्टरको फर्ममा लेख्यौं त्यसै करेन्ट डेन्सिटी र चार्ज डेन्सिटीलाई पनि 4 वेक्टरको फर्ममा लेख्यौं र त्यो बेलामा मैले इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई पनि 4 वेक्टरको फर्ममा लेख्छु हामी डिस्कस गर्छौं त्यो म्याथ फिजिक्समा भए पनि हामी यहाँ अहिले एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट नभए पनि डिस्कस गर्छौं भनेको थियौं त्यसलाई म आज गर्दिन त्यो डेरिभेसन अर्को पार्टमा जान्छु र पछि हामी त्यो गर्छौं अर्कै क्लासमा गर्छौं Okay, so in the presence of electromagnetic field, we have 4 momentum should be replaced by this term, and also electric field should be replaced by this term. So after substituting this, in this equation, you get substitute गर्यौं भने last time हामीले work out गरेको थियौं यो substitute गर्यौं भने यसको spatial part र टेम्पोरल पार्टलाई सेपरेट गरेर मल्टिप्लाईहरु गर्यौं भने एउटा इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसनलाई फेरि हामीले त्यसको कन्जुगेट लियौं र कन्जुगेट लिएर फेरि फर्दर सबट्र्याक्ट गर्यौं भने मल्टिप्लाइङ फर्स्ट इक्वेसन बाइ साइ स्टार सेकेन्ड बाइ साइ सिस्टमेटिकली एन्ड सबट्र्याक्टिङ फ्रम इच अदर त्यसरी गर्यौं भने हामीले इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीको फर्ममा आउँछ है सो वी ह्याड दिस इक्वेसन after substituting this 4 vector for momentum we get this form. And here you have momentum and also energy. So treating this momentum as an operator also for energy, we substitute using operator P equals to minus I s cut del, and this is minus I, this is I s cut d by dt. So after substituting operators here, this and that, and solving this and doing usual way, we get expression for density, probability density, and current density. So these are expressions for probability density and current density for Klein-Gordon particle, in the presence of electromagnetic field. So we had derived these 2 expressions. We had also discussed these 2 expressions. I mean, discuss पनि गरेका थियौं probability finite हुनको लागि phi कस्तो कस्तो हुनुपर्छ and so on. यो कुरा डिस्कस गरेका थियौं current density लाई पनि थोरै डिस्कस गरेका थियौं खाली हामीले यो फाइनाइट हुनको लागि अथवा नन जिरो हुनको लागि के हुनुपर्छ भनेर डिस्कस गरेका थियौं है नेगेटिभ पोटेन्शियल नेगेटिभ स्केलर पोटेन्शियल नेगेटिभ वेक्टर पोटेन्शियल कस्तो केसमा हुन्छ भन्ने खालको मा गएको थिएन अब त्यो हामी त्यसमा जान्छौं ओके सो वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस टु लास्ट टाइम वी डिड दिस स्टफ्स यो कुराकानी मात्र यतिसम्म मात्रै गरेका थियौं अब यसबाट हामी अगाडि बढ्छौं
Okay, so you had written Klein-Gordon equation in two different ways. पहिलो क्लासमा हामीले स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीबाट स्टार्ट गरेर Klein-Gordon इक्वेसन लेख्यौं. सेकेन्ड क्लासमा हामीले फोर मोमेन्टमबाट स्टार्ट गरेर मोमेन्टम फोर मोमेन्टम लेखेर त्यसपछि स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीको एक्सप्रेसन राखेर Klein-Gordon इक्वेसन लेख्यौं. अब यसरी पनि गर्न सकिन्छ. थर्ड वेतिर गए म. This is special theory of relativity. Say E square equals to S squared square C square P square C square plus M square C4. So this is according to special theory of relativity. We know the expression for E square. So त्यही एक्सप्रेसनमा हामीले E को ठाउँमा मोमेन्टम E को ठाउँमा अपरेटर र मोमेन्टमलाई पनि अपरेटर राख्यो भने यस्तो फर्ममा हुन्छ. हामी एकैचोटी लेख्दिन सक्छौं. So this is from special theory relativity. We have just replaced operator for momentum and energy. So this is Klein-Gordon equation, obviously. This is Klein-Gordon equation. So you know this, we have written this sentence in the first class. This is relativistic form of Schrödinger equation. But as we discussed earlier, it does not ensure positive and conserved probability density. त्यस्तो खालको आउँदैन थियो. तर पनि अगाडि हामीले डिस्कस के गरेका थियौं भने यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल हो. यसले रिलेटिभ उसलाई आइन्स्टाइन मास एनर्जी रिलेसनलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ. त्यसैले फ्री पार्टिकलको लागि यो इक्वेसनको सोलुसन पनि प्लेन वेभ टाइपको हुनुपर्छ. लास्ट टाइम हामीले अलिकति लेखेका थियौं फर्स्ट क्लासमा है. अब हामी त्यतातिर जान्छौं. For a free relativistic particle, if particle is free, we can consider a plane wave solution of this equation, this sort of differential equation. So we have considered this. Okay, so substituting this equation, I haven't written amplitude is simply constant. हामीले अगाडिको केसेसहरुमा नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा जसरी हामी एम्प्लिट्युड लिन्थ्यौं नि कन्स्ट्यान्ट टाइपको लिन्थ्यौं यस्तै खालको प्लेन वेभ लिन्थ्यौं त्यस्तै हामीले कन्सिडर गर्यौं है. Okay, now we substitute this in equation first. Substituting this, obviously we have to differentiate it twice for here, also for here we have to differentiate twice. यस्तो खालको आयो. र सब्स्टिट्युट गर्दा obviously यो इक्वेसन आफै E square equals to S squared square P square plus M square C4 बाट आएको हो. त्यसैले यो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि प्लेन वेभ सोलुसन पनि सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि त्यही दियो भने स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले प्लेन वेभ सोलुसनलाई सेटिस्फाई गरेको हुन्छ. We have considered plane wave solution and we substitute this here, and what we get is we get what we have according to special theory of relativity. So we get simplify E square minus C square P square minus M square C4 आउँदो रहेछ है. त्यसपछि हामीलाई थाहा छ state of a system never vanish, so its coefficient should vanish. So its coefficient is simply E square equals to C square P square M square C4. यो भनेको के भयो भने हामीले फेरि त्यहीँनिर पुर्यायौं. यो प्लेन वेभ सोलुसन लिएर पुर्यायौं. यसको मतलब के हो भने प्लेन वेभ सोलुसनले स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीलाई सेटिस्फाई गर्छ. यसले स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीलाई इन्स्योर गर्छ. त्यसैले प्लेन वेभ सोलुसन लिन सकिन्छ भनेर हामीले यो सिम्पल वर्कआउट गर्यौं. Okay, therefore plane wave solution satisfies special theory relativity. Now you can use plane wave solution. Okay, so according to special theory relativity you have E equals to plus minus E. यानी र अब यही इक्वेसनबाट लास्ट टाइम पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं. E अब दुईटा हुन सक्ने भयो प्लस र माइनस हुन सक्ने भयो. यसको मतलब हामीलाई यो एउटा सोलुसनले भएन. हामीले दुईटा सोलुसन कन्सिडर गर्नु पर्यो. हामीले टु भ्यालुड सोलुसन कन्सिडर गर्नु. सोलुसनै टु भ्यालुड हुने हो है. So there will be two possible solutions for Klein-Gordon particle. That's why we had written this. हामीले यो एकैचोटी अगाडि लेखिसकेका थियौं यस्तै खालको फर्स्ट क्लासमा. So psi plus, let's say first solution is psi plus equals to A plus, and this form we have considered plus part here. हामीले plus चाहिँ पहिले लियौं पछि माइनस लियौंला. Okay, so these are two possible solutions for Klein-Gordon particle. Obviously this is for Klein-Gordon free particle. We have assumed plane wave solution as a considering free particle. Okay, अब यो Klein-Gordon ले फर्स्ट क्लासमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं. Klein-Gordon ले यो नेगेटिभ र पोजिटिभ एनर्जी स्टेट होइन भन्ने त्यो कुरालाई उले रुल आउट गर्यो. त्यो हुन सक्दैन. नेगेटिभ एनर्जी स्टेटको एक्जिस्टेन्स हुन सक्दैन भने त्यो बेलामा है. उले के भन्यो भने
यो एउटा कुनै पर्टिकुलर चार्ज भएको पार्टिकलको सल्युसन हो भने यो चाहिँ त्यसको अपोजिट चार्ज भएको पार्टिकलको सल्युसन हो। यसको मतलब यो जुन पार्टिकलको सल्युसन हो त्यसको एनर्जी स्टेट प्लस ई छ भने त्यसको अपोजिट चार्ज भएको त्यही पार्टिकल तर त्यसको अपोजिट चार्ज भएको पार्टिकलको सल्युसन चाहिँ माइनस ई हुन्छ भनेर भन्यो। त्यही कुरा यहाँ लेख्यौँ। Here psi plus correspond to the free particle with non-zero momentum. Obviously, you have momentum here with non-zero momentum and charge plus E. So for psi plus charge plus E, then for psi minus charge should be opposite. Okay. Now what we do is, this is just to remember, it's to remember that the general solution of equation first, you general solution, I mean, Klein-Gordon equation first one liya thiyo ni, यो equation, general solution of this equation, यसको general solution त psi हो, यसको general solution त हामीसँग त दुईटा psi आयो, इनर्जीको कारणले गर्दा दुईटा psi आयो है। त्यो दुईटा psi चाहिँ वास्तवमा linear superposition of state भएर आउनुपर्छ। It should satisfy first postulate of quantum mechanics. So that's why Klein-Gordon claimed that these two solutions should give general solution satisfying first postulate of quantum mechanics. So it should be remembered that the general solution of equation first, this solution, which is psi, should be a linear combination of psi plus and psi minus. Klein-Gordon यसरी लेख्नुभयो है। So what KG thought? KG thought that two-state solution of Klein-Gordon particle, दुईटा खालको state vector छ नि त, two-state solution of Klein-Gordon particle should be described by polyspin matrices. अब यहाँ two-state solution आयो है, two-state particle को states हरु two आको हैन, क्वान्टम नम्बरको states two आको हैन कि वेभ फंक्सन नै two states मा। क्लाइन-गोर्डनले के सोच्नु हो भने त्यो बेलामा पॉलीको फेनोमेनोलोजीहरु एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हुन थालेको थियो, भएको थियो। It was really famous. There were many important papers in the journal, not only contributed by Pauli, also by others. So what they thought is, what Klein-Gordon thought, these two-state solution of Klein-Gordon particles should be described by polyspin matrices. Polyspin matrices describe गर्ने खालको solution हुनुपर्छ। यसको मतलब जुन पार्टिकल को सल्युसन यस्तो टु स्टेट खालको हुन्छ नि, त्यो पार्टिकल को हैमिल्टोनियन चाहिँ polyspin matrices को टर्ममा डिफाइन गर्न सकिनुपर्छ। They claimed this, but they failed. Klein-Gordon कै कुरालाई मैले यहाँ एउटा स्केच बनाए, बुकमा पनि त्यस्तो दिएको। सपोज कुनै पार्टिकलको चार्ज पर्टिकुलर कुनै पोजिटिभ नेगेटिभ केही छ, त्यो पार्टिकलको एनर्जी स्टेट यस्तो छ भने यसको अपोजिट चार्ज भएको पार्टिकल, यो चार्ज इन्डिकेट गर्छ यसले है, अपोजिट चार्ज भएको पार्टिकलको एनर्जी स्टेट चाहिँ माइनस हुन्छ। अब हामीले यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गरिदियो भने अपोजिट चार्ज हुँदा एक्सिसलाई पनि अपोजिट बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले हामीले तलतिर ल्याएको। दिस इज नट द नेगेटिभ एनर्जी स्टेट। ओके, सो इन द बिगिनिङ हामीले अगाडिको स्लाइडमा जस्तो भनेको थियौँ, इन द बिगिनिङ Klein-Gordon thought Hamiltonian of such a particle that obey these two that exhibit these two energy states should be expressed in terms of polyspin matrices. Klein-Gordon attempted to find Hamiltonian for their particle, Klein-Gordon particle, in terms of polyspin matrices that have momentum p and state either psi plus or psi minus. They tried to do it. I mean, त्यो अलिकति थोरै गर्छौं, तर Klein-Gordon चाहिँ सक्सेस, हामी न्यूमेरिकल यसमा दुईटा तीनटा गर्छौं। हामीले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा नि धेरै न्यूमेरिकल गर्छौं। फर्स्ट ब्याचमा 92 वटा क्वेशन्सहरुको सेट मैले दिएको थिएँ, हामीले दिएको थियौं। पछि हामीले त्यसलाई अलिकति रिभाइज गर्यौं, अलिकति बढ थप्यौं, 112 को दियौं। यसपालि चाहिँ के विचार गरेको थियौं भने 112 मा नथप्ने है, 112 इज स्टिल a huge number, and धेरै almost 40-45% न्यूमेरिकल नै छ। नेक्स्ट क्लासबाट म न्यूमेरिकल दिन स्टार्ट गर्छु है। 112 लाई नबढाउने अहिलेको कन्डिसनमा, तर 112 भित्र केही न्यूमेरिकलहरु चाहिँ त्यहाँ भित्र चाहिँ अलिकति रिभाइज गर्ने, अलिकति चेन्ज गर्ने, अबाउट 10% or 15% न्यूमेरिकललाई चेन्ज, सबै सेम ब्याच उस्तै खालको पनि राख्नु भएन है। So we do this. So let us consider linear combination of two possible states according to first postulates of quantum mechanics. Let's consider psi equals to psi plus psi minus. Plus र माइनस लाई यसरी बुकमा पनि रिप्रेजेन्ट गरेको छ, लेख्न पनि सजिलो हुन्छ। यो psi प्लस लेख्दाखेरि
कम्प्युटरमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसैले हामीले u र v कन्सिडर गर्छौं नाउ okay let us consider linear combination of two possible solutions psi plus or psi minus as this is the general solution of Klein-Gordon equation is the linear combination of these two. So this is represented by u and this one is represented by v. I have written it somewhere. Now we differentiate equation 5. Equation 5 भनेको हाम्रो plane of solution थियो कुनै एउटा plane of solution हामी suppose plus लियौं. Now we differentiate equation 5 with respect to t and localize the particle at r equals to t, r equals to 0. हामीले के गर्यौं भने त्यो so-called particle छ नि Klein-Gordon particle त्यसलाई हामीले localize गर्यौं कुनै एउटा ठाउँमा r equals to 0 ठाउँमा हामी राख्यौं राखेर प्लेन अफ सोलुसनमा हामी हेर्छौं यो प्लेन अफ सोलुसन हो त्यो पार्टिकल को यो एउटा प्लेन अफ सोलुसन हो अर्कोलाई पनि गर्छौं हामी obviously similarly भनेर हैन अर्को सोलुसनलाई पनि त्यसको दुईटा सोलुसन हुने भयो दुईटा हुन सक्ने भयो दुईटा मध्ये okay so we localize at r tends to 0 that's why this term reduces to 0 not because of its momentum is 0 you can consider if this particle is at rest but you should remember हामीले कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइममा त्यो पार्टिकललाई ट्र्याक गर्दियौं भने त्यसलाई चाहिँ त्यही टाइमको कुराकानी गरे भने चाहिँ मोमेन्टम 0 हुन्छ लोकलाइज गरेको टाइमको तर त्यो चाहिँ त्यसको r लाई मात्रै लोकलाइज गरेको you should remember this for the next class okay so now we differentiate this one solution with respect to t at r tends to 0 यसलाई मैले डिफरेन्शिएट गरे यो पोर्सन ie by s card psi plus यो फर्म आयो है ओके अब यहाँ हामी के भन्न सक्छौं भने यो एनर्जी जुन छ नि r equals to 0 हुने भनेको त्यो इन्स्ट्यान्टमा मोमेन्टम पनि 0 हुने भनेको पार्टिकललाई हामीले स्ट्रिक्टली लोकलाइज गर्दियौं भने स्ट्रिक्टली ट्र्याक गर्दियौं भने र त्यो ट्र्याक चाहिँ नि अल द टाइम ट्र्याक गरिरह्यो भने चाहिँ त्यसको मोमेन्टम चाहिँ 0 हुन्छ त्यही रिलेटिभमा इनर्शियल फ्रेम कुद्यो भने चाहिँ मोमेन्टम 0 हुन्छ सपोज मोमेन्टम पनि 0 भयो मोमेन्टम 0 भइदियो भने एनर्जी चाहिँ mc स्क्वायर हुन्छ ओके सो if momentum reduces to 0 then special relativity says E equals to mc square okay so this means you can replace this by mc square हामीले एउटा एप्रोक्सिमेट गर्यौं हामीले पार्टिकललाई लोकलाइज गर्यौं त्यसपछि त्यहाँ त्यसको मोमेन्टम त्यो स्ट्यान्डर्ड मोमेन्टम 0 हुन्छ भन्यौं त्यस्तो 0 भयो भने मात्रै E लाई हामीले mc स्क्वायर लेख्न सकिन्छ भनेर यसरी लेख्यौं okay I'll discuss it later okay so after localizing you can write your plane wave one of the solution takes this form I s card d psi by dt at r tends to 0 equals to mc square psi plus okay यो I s card लाई हामीले यतातिर ल्याइदिएको किनभने यो स्ट्यान्डर्ड यो सोन्ज इक्वेसनको फर्ममा आएको थियो टाइम डिपेन्डेन्ट सोन्ज इक्वेसनको फर्ममा so this is for psi plus so what is this mc square what Klein-Gordon thought is this mc square is this if you localize the particle here somewhere particle localize गरिएको छ भने यो mc square भनेको चाहिँ यही नै हो र अर्को एक्सिस तिरको mc square चाहिँ यो हुन सक्छ so similarly other states psi minus gives you can write it directly I s card d psi by dt r tends to 0 minus also extra mc square psi minus okay now just simply add these two adding 6 and 7 हामी लोकलाइज गरेको दुईटा इक्वेसन जुन त त्यसलाई हामीले एड गर्यौं एड गर्दा obviously यहाँ psi plus छ psi minus छ I s card दुईटैतिर छ यो दुईटा एड गर्यो भने psi plus plus psi minus this is linear superposition state this is actually psi जस्तो आउने भयो so for simplicity you have considered psi equals to u plus v so u correspond to psi plus v is for this is for just for simplicity okay so you can write I s card d psi by dt equals to mc square u minus v so psi is simply u plus v is simply psi plus psi minus okay हामीले के गर्यौं भने हामीले एउटा लोकलाइज गर्यौं डिफरेन्शिएट गरेर प्लेन अफ सोलुसनलाई नै पोसिबल सोलुसनलाई डिफरेन्शिएट गर्यौं र एड गर्यौं एड गर्ने भनेको के हो भने हामीले लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट अप्लाई गर्न खोजेको फर्स्ट पोस्टुलेट अप्लाई गर्न खोजेको त्यसले गरेर हामीलाई यो फर्म दियो इक्वेसन 9 जस्तो फर्म
I squared d psi by dt equals to mc squared u minus v. Okay. Now we move forward. Yeah. Okay, लेखेको छ यो m भनेको बेला बेला मैले लेख्ने गर्छु. It should be noted that m represents rest mass of the particle because it is localized at r tends to 0. Okay, so this is momentum is 0, so that's why obviously that is rest mass. So substituting this relation add गरिसकेपछि localize गरिसकेपछि आएको conditional relation हो. यो conditional relation लाई हामीले Klein-Gordon equation मा राख्यौं. In equation first मा लेखेको equation मा राख्यौं. Okay. So what you had minus s squared square d square by dt square psi equals to minus s squared square c squared l square psi. So this psi is actually u plus v. Okay. So here you have, this is your Klein-Gordon equation. Now you want to replace this. You want to add equation 9 in Klein-Gordon equation. So d psi by dt यहाँनिर छ, त्यसको ठाउँमा हामीले यो राखिदिएको. त्यसै psi छ, psi को ठाउँमा हामीले यो u plus v राखिदिएको सजिलोको लागि. Okay. So we replace psi or time derivative of psi using equation 9, and obviously that d by dt square by dt square थियो, d square psi by dt square थियो, एउटा यहाँ आयो. त्यसै psi भनेको u plus v हामीले substitute गर्यौं. Okay. Now rearranging this, यसलाई rearrange गरौं. Spatial part यो side मा छ, that's fine. Temporal part यो side मा छ. Temporal part चाहिँ obviously d by dt भएको हुनाले separate गर्न सकिन्छ. Spatial part चाहिँ daily square छ. Daily square for u and v, and u and v is actually wave functions, two possible solutions of Klein-Gordon equation. यसको सम भनेको चाहिँ linear superposition of state हो. Okay, यहाँ double differentiation गर्नु छ, त्यसैले तपाईले यसलाई separate गर्न सक्नुहुन्न spatial part. You can separate temporal part because you have to differentiate once, so you can't separate it mathematically. So this will go together. So because you know this u plus v is first level quantum mechanics. U plus v equals to psi. So this is actually daily square psi. So psi contains, psi is a function of both u. Psi can be a function of both u and v. So I have written it here somewhere. Since u and v are linearly independent, they are linearly independent. You know that's why we say this is linear superposition of state. They should be linearly independent. Okay, they are linearly independent. Therefore, equation 10 can be written as यो linearly independent छ. यहाँ separate भइसकेको छ. यो 10 लाई हामीले अब दुईटा इक्वेसन मा लेख्न सक्छौं. दुईटा इक्वेसन मा है. एउटा चाहिँ नि u मात्र भएको इक्वेसन लियौं. यो त कन्स्ट्यान्ट हो. mc स्क्वायर इज कन्स्ट्यान्ट. mc स्क्वायर u प्लस mc स्क्वायर v गरेर सेपरेट गर्न सकिन्छ. त्यसैले u भएको कहाँ छ? एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ. टाइम डेरिभेटिभ पार्टमा छ. यसमा चाहिँ स्पेशल पार्ट दुईटैलाई क्यारी गरेर आछ, दुईटैको फंक्सन भएर जान्छ. त्यसैले यो पार्ट चाहिँ नि u को लिए पनि v को लिए पनि सँगसँगै जान्छ. You need to solve this. Okay, so taking one plane wave, one solution u or psi plus, you have to take this u part and here this u part and this as a whole. Similarly for v, you have to take this v. Okay, यहाँ मैले माइनस हटाइदिए. यसको मतलब यतातिर मैले यहाँ माइनस लगेको रहेछु. यहाँ अगाडि माइनस थियो, यो माइनस प्लस भएको रहेछ. That's fine, it's correct. Okay, हामीले यसलाई नि यो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ. यो वास्तवमा लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट हो. यसले यहाँनिर यो ग्रेडियन्ट चाहिँ नि यो ग्रेडियन्ट चाहिँ स्पेशल ग्रेडियन्ट ट्वाइस चाहिँ यो एज ए होल यसले साइलाई हेरेको हुन्छ. That's why they are linearly independent. That's why you should write equation 10 in this form, satisfying all arguments of quantum mechanics. Okay, you have two relations now. Okay, so this is the spatial part as I discussed. अब यसलाई हामी के भन्छौं भने these two states are discrete states. So this workout is carried out by Klein-Gordon. Klein-Gordon को यो workout चाहिँ correct workout छ. पछि हामी भन्छौं Klein-Gordonले अन्डरस्ट्यान्डिङमा कहाँनिर मिसलिड गर्नुभयो. तर उहाँले गर्नुभएको कुराबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपोगेटर आउँछ. त्यो प्रोपोगेटर बिना फेनमन डायग्राम क्याल्कुलेसन इनकम्प्लिट हुन्छ. हाई एनर्जी फिजिक्स नै प्यारालाइज हुन्छ.
that's very important. These two discrete states can be treated in the same way as the two discrete spin states as defined by Pauli. This was argued by Klein-Gordon again. Klein-Gordonले यो चाहिँ discrete state हो, दुईटाको प्रोबेबिलिटी भिन्न भिन्न हुन सक्छन्, जस्तो चाहिँ अप र डाउन स्पिडमा हुन्थ्यो, त्यसैले यसलाई यो दुईटा इक्वेसनलाई ड्राइभ गरेर लिएर जाने हेमिल्टोनियन पलिस्पिन म्याट्रिसेसको फर्ममा लेख्न सकिनुपर्छ भनेर आर्गु गर्नुभयो। फेरि यहाँ पनि यसकै बेसिसबाट आर्गु गर्नुभयो है। Since U and V are linearly independent, the state vector for kg particle can be written as, this is the same. They are independent, so you should write, or we should find general solution of Klein-Gordon equation in this form. They are independent, the general solution should take in this form. So you know this. जस्तो polyspin को पनि spinner को general solution up spin र down spin मा हामी हेर्थ्यौं नि त है, त्यस्तै फर्ममा लेख्थ्यौं। Okay. Now we move to time dependent Sanjay equation. Time dependent तिर जाउँ है। अहिले यहाँ एकछिन यतिकै राखौँ। हामीले के गर्यौं, हामीले लोकलाइज गर्यौं, एड गर्यौं, क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्ट फुलफिल हुने खालले त्यसलाई लेख्यौं र क्लाइन-गॉर्डन इक्वेसनमा राख्यौं र त्यो इक्वेसन चाहिँ डबल त्यो इक्वेसनको जुन डिफरेन्शियल फर्म थियो त्यो डिफरेन्शियल फर्मलाई सेपरेट गर्यौं। सेपरेट हुन सक्ने फर्महरु दुईटा इक्वेसनको फर्ममा आयो। त्यसपछि त्यसैले हामी त्यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ डिस्क्रिट स्टेट्सहरु हो भनेर जनरल सोलुसन यो हुनुपर्छ भनेर आर्गु गर्यौं। Okay, so time dependence equation for these states is, this is time dependence equation. You know this, I s got dψ by dt equals to si. Time dependent हामीले लेख्यौं है। अब टाइम डिपेन्डेन्ट लेख्दाखेरि यो हेमिल्टोनियन चाहिँ बल गरेर हामीले लेख्यौं। This Hamiltonian should be a Klein-Gordon, should be for Klein-Gordon particle. This should satisfy all argument that we have derived, we have discussed today. अगाडिको इक्वेसनहरु जे छ त्यो सेटिस्फाई हुने खालको हेमिल्टोनियन हामीले बनाउन कोसिस गर्यौं, कन्स्ट्रक्ट गर्न कोसिस गर्यौं टाइम डिपेन्डेन्ट लिएर है। ओके, अब यसमा हामी यसलाई अब यसरी यो फर्ममा लेख्यौं मात्रै, सिम्प्लिफाई गर्यौं, यतातिर ल्यायौं है। अब एज ए होल हामीलाई के थाहा छ भने यो चाहिँ एज ए होल अपरेटर हो। दिस क्यान बी ट्रिटेड एज एन अपरेटर। ओके, सो Hamiltonian, this Hamiltonian should satisfy equation 11. 11 भनेको त दुईटा 11 र 12 इक्वेसन यहाँ मैले लेखे होला। ओके, दिस आर द सेम। दुईटा जुन डिस्क्रिट स्टेट्स भनेर दुईटा सेपरेट गरेको थियौ नि, अघि मैले पनि भने नि यो हेमिल्टोनियन हामीले पत्ता लगाउनु छ जसले चाहिँ यो इक्वेसन पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ, स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ, एसटीआर पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। यो दुईटा सेटिस्फाई किन गर्नुपर्छ भने यिनीहरुले चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्सको आर्गुमेन्टहरु सेटिस्फाई गरेको छ। यिनीहरुको थ्रुबाट हामी प्रोबेबिलिटीहरुमा जान सक्छौं। यिनीहरुको थ्रुबाट लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेटमा फर्स्ट पोस्टुलेट सेटिस्फाई भएको छ र अरु पनि एक्सेट्रा सबै पोस्टुलेट्सहरु सेटिस्फाई गराउनु पर्छ। ओके, so this should satisfy, this Hamiltonian should satisfy these two equation as well as special theory relativity. Okay, अब के गर्यो भने क्लाइन-गॉर्डनले यो दुईटा इक्वेसन सेटिस्फाई र स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी सेटिस्फाई कस्तो खालको हेमिल्टोनियनले गर्न सक्छ भनेर उले डिफरेन्ट वर्कआउटहरु गर्यो है। क्लाइन-गॉर्डनमा चाहिँ नि क्लाइनको एउटा स्टुडेन्टको र क्लाइन पनि इन्भल्भ भएको थियो, पीएचडी स्टुडेन्टको पीएचडी थेसिस नै यही थियो। ओके, हामीले दुईटा न्यूमेरिकल यसको राखेका छौं। हामी त्यो अहिले वर्कआउट गर्दैनौं। Klein-Gordon tried to define Hamiltonian for Klein-Gordon particle in terms of polyspin matrices, but they failed. They found that polyspin matrices do not satisfy special theory relativity. Especially दुईटाले satisfy हुने condition आउँछ। त दुईटा जो condition जुन आउँछ नि त्यो conditionमा special theory relativity satisfy हुने। So I will do one numerical. I have given two numerical to make this to fulfill this gap. अर्को क्लासमा एउटा न्यूमेरिकल हामी गर्छौं Klein-Gordon particle यहीसँग रिलेटेड है। I have written Klein-Gordon tried to define this Hamiltonian in terms of polyspin matrices, but they failed. Then what they did is, interestingly, Klein-Gordon found that the Hamiltonian can be expressed not in terms of spin states,
in terms of isospin states. Isospin states ma Hamiltonian define गरे भने हामीले isospin भनेर isospin matrices tau 1 tau 2 tau 3 डिस्कस गरेका थियौ नि अगाडि फर्स्ट सेमेस्टरमा थोरै डिस्कस गरेका थियौ त्यहाँ है एउटा क्लासमा जस्ट इन्ट्रोड्युस गरेका थियौ इलेक्ट्रोनको जस्तै स्पिनहरु प्रोटोन र न्यूट्रोनको पनि न्यूक्लियस भित्र पनि हुन्छ भनेर पॉलीको फेनोमेनोलोजीलाई हाइजेनबर्गले एक्सटेन्ड गरेको कुरा डिस्कस गरेका थियौ फर्स्ट सेमेस्टर okay so Klein-Gordon found that Hamiltonian can be expressed in terms of isospin states rather than in spin states. It also satisfies special relativity. Not only that those two equations, relations, also this special relativity, which is very important. And that equation should be also relativistically invariant. So this Hamiltonian, Klein-Gordon ले जुन Hamiltonian वर्कआउट गरेर निकाल्यो त्यो Hamiltonian चाहिँ यो मैले एकैचोटी लेखेँ अब हामी यो Hamiltonian राखेर सेटिस्फाई गर्छौं सबै कुरा सेटिस्फाई गर्छौं प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटीहरु निकाल्छौं त्यसको इन्कन्सिस्टेन्सीजहरु हेर्छौं है Klein-Gordonले के पायो भने यस्तो खालको Hamiltonianले मात्रै सेटिस्फाई गर्दो रहेछ स्पेशल रिलेटिभिटीलाई है tau 3 plus I tau 2 this is the ladder in 3 and 2 plane tau 1 tau 2 tau 3 हुन्थ्यो नि tau 1 चाहिँ तीनटैमा देखिदैन है तपाईलाई थाहा छ this is kinetic energy part p square by 2m this is rest energy part rest mass energy part mc square tau 3 this is the ladder भनेको kinetic energy मा चाहिँ नि एउटा ladder छ दुईटा एक्सिस मा अथवा दुई 4 वेक्टर मा लेखिया हुन्छ 4 वेक्टर मध्ये स्पेशियल दुईटामा छ यो पनि स्पेशियलै हो tau 3 नै हो there is no tau 1 here. So he suggested this sort of Hamiltonian, which is expressed in terms of isospin states rather than sigma x, sigma y, sigma z. It is expressed in tau 1, tau 2, and tau 3. Okay. So you know tau 1, tau 2, and tau 3. हामीले अगाडि लेखेका थियौं मैले जस्ट यहाँ राखेँ. So we know that two state spin system can be described by polyisospin matrices. New electron को लागि polyspin matrices हो भने nucleons को लागि polyisospin matrices हो त्यस्तै हामीले spin vector को ठाउँमा isospin vector भनेर पनि डिफाइन गरेका थियौं अगाडि है त्यही मैले एउटा लेख्न मात्रै चाहे यसको एक्सटेन्सन त्यति गर्दिन रिकल मात्रै गराउन खोजे this is isospin vector इलेक्ट्रोन को लागि चाहिँ यस क्यापिटल यस लेख्थ्यौ यस भेक्टर लेख्थ्यौ स्पिन भेक्टर लेख्थ्यौ इलेक्ट्रोन को लागि यहाँ आइसो सिग्मा लेख्थ्यौ यहाँ टाउ लेख्थ्यौ okay so for nucleus s card equals to c equals to g equals to 1 so here we had assumed s card equals to 1 so this is isospin vector okay so you may just recall गर्नको लागि लेखे मात्रै अगाडिको क्लासमा मैले एक्ज्याक्टली यो लेखेको छु here I represent isospin vector so you know that the isospin is a property of elementary particle or high energetic particle due to which they decide their multiplicity त्यो सिंगलेट मा बस्ने कि डबलेट मा बस्ने कि ट्रिपलेट मा बस्ने त्यो कुराको डिसिजन चाहिँ मल्टिप्लिसिटी चाहिँ आइसोस्पिन ले गर्छ आइसोस्पिन कन्जर्भेसन ल strong force ले मात्रै ओबे गर्छ only strong force ओबे isospin conservation weak force ले isospin conserve हुँदैन किनभने त्यहाँ भाइलेसन हुन्छ cp भाइलेसन हुन्छ त्यसैले cp भाइलेसन strong force mediated reaction मा हुँदैन weak force mediated reaction मा हुन्छ okay so the Hamiltonian proposed by Klein-Gordon which was in terms of tau 2 and tau 3 this is tau 2 sorry this is tau 3 this is tau 2 kinetic energy mc square this is again tau 2 जुन अगाडि लेखेका थियौ नि हामीले Klein-Gordon ले लेखेका थियो प्रपोज गरेको Hamiltonian त्यसैलाई म्याट्रिक्स को फर्ममा लेखे okay so simplifying this you have this sort of matrix this is proposed by Klein-Gordon proposed for the particle for Klein-Gordon particle Hamiltonian can be expressed this Hamiltonian satisfy everything this Hamiltonian satisfy those two expressions special relativity and also other necessary arguments related to STR or non-relativistic quantum mechanics or basic formulation of quantum mechanics now what we do is we had this sort of expression यो चाहिँ हाम्रो टाइम डिपेन्डेन्स हुन्छ इक्वेसनलाई हामीले लेखेको यो इक्वेसन थियो येलोमा लेखेको छ पुरानो इक्वेसन नाउ अपरेट इक्वेसन 13 बाइ यो इक्वेसनमा हामीले यो अपरेटरले अपरेट गरौँ न यो बीचमा प्लस राखिदिएको छ यसमा यो चाहिँ माइनस थियो
प्लस राखेको अपरेटर बनाएर यसमाथि अपरेट गरौँ ओके so operating this time dependent change equation by this operator from the left you get you have just operated this to both terms separately multiply गरेर यस्तो खालको आउँदो रहेछ र हामीलाई के थाहा छ भने यो Klein-Gordon Hamiltonian does not contain time explicitly Klein-Gordon Hamiltonian यी सबै कुराहरु छ explicit time dependent parameter छैन implicit मात्रै छ p square by 2m plus mc square छ त्यसैले यतातिरको कुरा यो h kg यता छ भने यता ल्याउन सकिन्छ because you know that's why एउटा स्टेप मैले यहाँबाट हटाएँ यो यतातिर आउँथ्यो मल्टिप्लाई गर्दा यतातिरकोलाई मैले अगाडिपट्टि ल्याएँ किनभने this Hamiltonian do not contain time explicitly that's why you can take it out so because of this these two term vanishes so you have only these two terms okay now we solve this equation by using जुन Hamiltonian propose गरेको थियो नि Klein-Gordon ले त्यो Hamiltonian स्पेस थ्योरी रिलेटिभली सटिस्फाई गर्छ सबै कुरा गर्छ आइसो स्पिनमा एक्सप्रेस गरेको Hamiltonian प्रपोज गरेको थियो त्यो Hamiltonian यसमा राखौं Klein-Gordon Hamiltonian h स्क्वायर गरौँ है so this is time dependence change equation after operating with an operator एउटा operator operate गरिसकेपछि यो फर्ममा आएको थियो okay so you have h kg this so h kg square is you have to multiply matrix 2 by 2 matrix so you will have this sort of relation यहाँ multiply गरे भने र यसलाई simplify गरे भने यस्तो खालको relation आउँछ जसले स्पेस थ्योरी रिलेटिभली satisfy गर्छ h kg square equals to c square p square plus m square c4 identity matrix को फर्ममा आउँछ h kg square is simply this okay so when you substitute this h kg square or this form in this expression यहाँ हामीले substitute गरिदियौ भने if you substitute this you have to replace this h kg square by this term okay I समेत राखिदिया छ यहाँ यो psi भयो this is simply h cot square divided dt square you know h cot d by dt is energy operator so this is actually e square I s cot is energy operator so I s cot d by dt square equals to यो minus यतातिर absorb भयो zeros यो minus यतातिर गयो zeros what you found is you found str relation that satisfies str e square equals to c square p square plus m square c4 यहाँनिर के हुन्छ भने नि हामीले जे कुरा एज्युम गरेर आउँछ चाहे त प्लेन अफ सोलुसन एज्युम गर्यौं चाहे चाहिँ कुनै Hamiltonian एज्युम गर्यौं अथवा कन्स्ट्रक्ट गर्यौं त्यसले स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटीलाई पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टलाई पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ त्यो सेटिस्फाई गराउने कन्डिसन्सहरु जुन हुन्छ नि त्यो कन्डिसन्सलाई हामीले त्यसलाई भन्छौं फर्मुलेसन ती फर्मुलेसनहरु हामीले Klein-Gordon particle को लागि अहिले फर्मुलेट गरिरहेका छौं पछि हामी डाइरेक्ट पार्टिकललाई फर्मुलेट गर्छौं त्यसो यो फर्मुलेटहरु गरिरहेका छौं नि विभिन्न कुराहरु स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी सेटिस्फाई गर्नको लागि त्यो फर्मुलेट गरेको कुरालाई कम्बाइन गर्न कोसिस गर्छौं कम्बाइन गर्दाखेरि एकदमै प्रब्लम आउँछ हाम्रो हिल्बर्ट स्पेसको प्रोपर्टिजले कम्बाइनै हुँदैन त्यसपछि हामीले यस्तो डिस्क्रीट थ्योरीबाट डिस्कस गर्न नसकिने भनेर कन्क्लुड गर्छौं अनि त्यसपछि हामी ओहो यसलाई केले कम्बाइन गर्छ त कस्तो खालको फर्मुलेसन चाहिन्छ त्यो हेर्दाखेरि हामीले म्याथमेटिक्समा भएको फिल्ड थ्योरी हामीले लिनु पर्ने त्यो फिल्ड थ्योरीले म्याथमेटिक्समा भएको कुरालाई क्लासिकल मेकानिक्सले अलरेडी लिइसकेको छ क्लासिकल फिल्ड थ्योरी लिएर हामी चेक गर्छौं अब त्यो फिल्ड थ्योरीमा पनि बस्न सक्ने कन्डिसन के हुन्छ that is your basics of quantum field theory so you first do for bosonic particle then you do for leptonic particle and you try to summarize what are the conditions that need to satisfy and whether that condition is accommodated by your special theory relativity and traditional formulation of quantum mechanics you say Schrödinger picture or Heisenberg picture of quantum mechanics or not and you found many incompatibilities many discrepancies and you try to solve those discrepancies and for this you need a theory that is obviously field theory modified version of classical field theory
So this satisfies special theory relativity. Thus, Klein-Gordon Hamiltonian, this satisfies relativistic argument. त्यसैले अब आइसोस्पिन भेक्टरमै लेख्नु पर्ने भयो भनेर क्लाइन-गोर्डनले यो प्रपोज गर्नु है। तर आइसोस्पिनमा लेख्नु पर्ने भयो, त्यसैले यो चाहिँ जुन पार्टिकलहरुको आइसोस्पिन भेक्टर हुन्छ त्यो पार्टिकललाई मात्रै डिल गर्छ, त्यो पार्टिकल मात्रै क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल है। इलेक्ट्रोन क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल होइन है। आइसोस्पिन भनेको न्यूक्लियन्सहरु क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल रहेछ, प्रोटोन र न्यूट्रोन पो रहेछ, अथवा हुन सक्छ प्रोटोन न्यूट्रोन पनि नहोला। Protons and neutrons are fermions. You see, Klein-Gordon particles are those particles whose spin is those particles which are free. They should be free, not in bounded state. They should be completely free, and they should have charge. Charge हुनै पर्छ, charge particle चाहियो. They should show some energy states. And also spin, regarding spin, it should not have spin, or it should have zero spin or integer spin. I'll explain this. We have to verify this as well. Therefore, Klein-Gordon formulation is not suitable for fermionic particles or electrons, because fermionic particle needs Hamiltonian in terms of polyspin matrices rather than in isospin matrices. So it is suitable for the particles that shows spin, isospin states. Okay. Now we derive expression for probability charge density and probability current density for those particles of which Hamiltonian is in this form. Your form ma Hamiltonian hune particle ko current density, probability density discuss garo. Okay. So Klein-Gordon equation मात्रै लिँदाखेरि हाम्रो जुन current density को probability density expression थियो नि, यस्तो खालको expression थियो, e ले multiply गरेर राखेको थियो हामीले है। त्यसलाई नै लिऊ एकैचोटी, किनभने यो Klein-Gordon को लागि हो है। हामीले अहिले Klein-Gordon लाई गरिरहेका छौं र यसलाई नि e times rho लाई यसरी लेख्ने गरिन्छ। rho सबस्क्रिप्ट e भनेर राख्यो भने बुझ्नु पर्छ यो इलेक्ट्रोनिक चार्ज पनि यसमा छ, यो मल्टिप्लाइड हो, त्यो e into rho भनेको rho e. Okay. So this is rho e. Okay. Now what you do is you have relation for dψ by dt. हाम्रो अगाडि नि हामीले वर्कआउट गर्दाखेरि आइसोस्पिन स्टेटमा जाँदाखेरि dψ by dt को रिलेसन आएको थियो, हामीले लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट अप्लाई गरेर यो रिलेसन पाएको थियो. You have this relation, and also you have done this because this is obvious. This is first postulate of quantum mechanics. दुईटा सोलुसन छ भने दुईटा सोलुसनको लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट हुनै पर्छ. Okay. Now you substitute these two relations in your this expression for probability density. If you substitute this psi star को ठाउँमा यो psi भनेको यो रहेछ, u plus v, u star plus v star राख्नु पर्यो. I s got dψ by dt, यो I लाई भित्र इन्सर्ट गर्दै भयो, I s got dψ by dt, त्यसको ठाउँमा यसरी यो राख्नु पर्ने भयो. मैले I s को यहाँ राखिदिए, यहाँ यस्तो भयो. यसरी हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं. Using these two expression, we have rewritten expression 17 as this. Okay. अब यो I square मा यो इनलाई बाहिर निकाल्नु, mc square पनि क्यान्सल हुन्छ, I s got सबै क्यान्सल हुन्छ, अगाडि e by 2 मात्र हुँदो रहेछ है. र यो प्रोडक्ट पनि एकदमै सिम्पली u star plus v star, u minus v plus u plus v, u star minus v star is the form. Okay. Now, if you multiply this, you'll have 8 terms. हामीलाई थाहा छ u भनेको एउटा सोलुसन हो, v भनेको अर्को सोलुसन हो, two discrete states रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले है. अब यहाँनिर हेर्यौं भने सेम भएको छ u स्टार, त्यो बाहेक चाहिँ v स्टार v, सेम u स्टार u, यस्तो खालको टर्म पनि छ. Okay. So if you look at these terms, you see अब u र v चाहिँ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ. तपाईलाई थाहा छ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि यो यतातिर ल्याउनु र यतातिर ल्याउन केही पनि फरक गर्दैन प्रोडक्टमा. यसलाई यिनीहरु त वेभ फंक्सनहरु हो नि त, अपरेटरहरु होइन. त्यसैले यसलाई यता लगिदिए भने एउटा क्यान्सल हुन्छ, त्यसै अर्कोलाई चेन्ज गर्दै अर्को क्यान्सल हुन्छ. So you have only 4 terms. uu vv भएको टर्म मात्रै बाँकी छ है. यसमा पनि त्यही हो, u भनेको सिम्पली त्यही u नै हो. u स्टार u छ, u स्टार छ.
हामीलाई थाहा छ अर्थोनर्मल प्रोपर्टी सेटिस्फाई हुनुपर्छ क्वान्टम मेकानिकल प्रोपर्टी सेटिस्फाई हुनुपर्छ यहाँ पनि है त्यसैले you can write this there are 2 uu and 2 vv so you can cancel these 2 यहाँ 2 पनि क्यान्सल हुने भयो e times u star u minus v star v यो फर्ममा आयो हो के आयो यो आयो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी एक्सप्रेसन यो फर्ममा आयो अब यसलाई हामी म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौं त यस्तो खालको बीचमा माइनस अथवा प्लस भएर भयो भने म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ है म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्यौं भने हामीले यसरी लेख्नु पर्ने रहेछ e त e नै भयो त्यसपछि uv यतातिर हामीले uv राख्यौं because you have two independent linearly independent possible states those are discrete states for Klein-Gordon particles to satisfy this minus you have to make in this way 1 0 0 minus 1 भयो भने यो ठ्याक्कै यो खालको हुँदै रहेछ हो यसलाई तपाई मल्टिप्लाई गर्नु ठ्याक्कै यो खालको हुन्छ हो so you have written in this way what is this is tau 1 this this is tau 3 this is again tau 3 so what you get is you get probability density in this form probability density can be written charge why I have written charge because this is multiplied with charge that's why this is probability charge density we discussed it in our first class so probability charge density is E times psi tau psi this is a linear combination of this is for bra and this is for cat tau 3 okay so this is called this is the expression for probability charge density for Klein-Gordon particle. Klein-Gordon particle को probability निकाल्नु पर्यो भने यो एक्सप्रेसन युज गर्छौं अझै यसलाई बेटर फर्ममा लगाऊ सो नर्मलाइजेसन अफ probability charge density यसलाई नर्मलाइज गरौँ अल पोसिबल स्पेसमा जति अवेलेबल स्पेस छ त्यसमा नर्मलाइज गरौँ सो इंटीग्रेटिङ ओभर अल पोसिबल स्पेस सबैतिर खोज्दाखेरि हामी के पाउँछौं यो चार्ज पाउँछौं प्लस र माइनस भेट्छौं अनि त्यसको त्यो अपोजिट एनर्जी स्टेट एक्जिस्ट गर्छ so you have to write this should be plus minus e for Klein-Gordon particle okay so if you substitute equation 18 here equation 18 here substitute going e cancel huncha here so what you get is you get integrating over all space this psi tau 3 psi this should be plus minus 1 this is your normalization condition this is very important expression equation 18 and equation 19 these two expression has been extensively used in particle physics for mesonic particle for Klein-Gordon particles not for fermionic particle for you can say for leptonic particle not electronic particle you can't say electronic this is a mesonic particle or bosonic particle or bosons I will discuss this today so this normalization condition has been extensively used for the charged zero spin free relativistic mesonic type of particle Pion kaon यस्तो खालको पार्टिकलहरु धेरै पहिले नै कस्मिक रेजमा सेकेन्डरी कस्मिक शावरमा इभन सी लेभलमा पनि डिस्कभरी भएको थियो पायोन्सहरु छ है यिनीहरुको एनर्जी थोरै हुन्थ्यो पायोन इज द कम्बिनेसन अफ टु क्वार्क्स एन्ड एन्टी क्वार्क्स दिस आर मेसो u र d क्वार्क मिलेर u d प्राइम u d d u यस्तै क्वार्क मिलेर पायोन बन्छ काओन चाहिँ यस आउनुपर्छ त्यसमा स्ट्रेन्थ आउनुपर्छ यो अलिकति एनर्जेटिक हुन्छ यो चाहिँ एकदमै लेस एनर्जेटिक हुन्छ इभन सी लेभलमा पनि सिम्पल डिटेक्टरले सिम्पल क्लाउड च्याम्बरले पनि ट्र्याक गरेको थियो धेरै पहिले 1972 73 तिर नै पायोनहरु डिस्कभरी भएको थियो ओके सर त्यहाँनेर त्यो अघिल्लो स्लाइडमा लैजानु सर एउटा क्वेशन भाइ यो नर्मलाइजेसन गर्दा प्लस माइनस थियो नि सर त्यो कसरी भएको त्यो एकचोटी फेरि भन्दै ल सर एउटा क्वेशन अर्को पनि आथ्यो च्याटमा भन्नु भाइ सर त्यो हामीले पोजिसन फिक्स गर्दाखेरि मोमेन्टममा अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी आउँछ मोमेन्टम जेरो कसरी भयो भनेर आथ्यो सर ए पोजिसन फिक्स गर्दाखेरि हामीले कुनै पार्टिकल लोकलाइज गर्ने भनेको त्यो पार्टिकललाई त्यहाँनिर छ भनेर कुनै सर्टेन स्ट्यान्डमा त्यो पार्टिकललाई ट्र्याक गर्ने त्यो टाइमलाई मात्रै हामी केयर गर्छौं त्यसपछि पार्टिकल के हुन्छ अगाडि के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन लोकलाइज गर्दिदाखेरि पर्टिकुलर r टेन्ड्स टु 0 अथवा भनौं
r टेन्ड्स टु 0 भनेर राख्यौँ त्यसैले हाम्रो कन्सिडरेसन के भयो भने त्यो पार्टिकललाई हामीले त्यो ठाउँमा भेट्यौँ र त्यसको मोमेन्टमलाई हामीले 0 गर्यौँ त्यो पार्टिकल रेस्टको कुराकानी मात्रै गरिरहेको छौँ अब रेस्ट मासलाई लिएर मात्रै डिल गरिरहेको छौँ त्यसैले त्यस पछाडिको आएको एक्सप्रेसनको मास चाहिँ नि m रेस्ट मास हो भनिरहेको छौँ mc² पनि त रेस्ट मासले दिने चाहिँ एनर्जी ग्याप हो है अनि अघि तपाईले भनेको यो प्लस माइनस e भनेको चाहिँ यो क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल हो क्लाइन-गोर्डन पार्टिकलमा अभियसली 2 डिस्क्रिट स्टेट्स आएको छ र त्यहाँनिर हामीले अगाडि पनि के भनेको छ भने दुईटा एनर्जी स्टेट हुन्छ स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले भन्छ त्यो दुईटा एनर्जी स्टेट चाहिने चार्ज र त्यसको अपोजिट चार्ज भएको पर्टिकुलर चार्ज र अपोजिट चार्ज भएको पार्टिकलको एनर्जी स्टेटहरु हो दुईटैलाई इन्स्योर गर्नु पर्यो नर्मलाइज गर्दाखेरि हामीले यस्तो खालको बाउन्ड्री बनाउनु पर्यो कि दुईटै इन्स्योर होस् त्यसैले जुन खालको चार्ज होस् पोजिटिभ होस् भने नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभ होस् भने पोजिटिभ हुन्छ त्यसैले होल बाउन्ड्रीमा नर्मलाइज गर्नुपर्छ अल पोसिबल स्पेसमा नर्मलाइज गर्नु पर्यो त्यसैले त्यो रियल स्पेसमै त्यो नेगेटिभ एनर्जी स्टेट छ त्यसैले त्यो नेगेटिभ एनर्जी स्टेट भनेको होइन क्लाइन-गोर्डनले के भन्नु भने नेगेटिभ एनर्जी स्टेट एक्जिस्ट गर्दैन डाइरेक्टली यसलाई मोडिफाई गर्नु डाइरेक्टली यसलाई ड्रास्टिकली चेन्ज गर्नु भन्नुभयो नेगेटिभ एनर्जी स्टेट एक्जिस्ट गर्छ यु क्यानट नर्मलाइज लाइक दिस बट दिस इज ट्रू फर मेजोनिक पार्टिकल्स ओके प्लस माइनस ई राखेको कारण चाहिँ त्यो एनर्जी स्टेट स्पेशल रिलेटिभिटीले आर्गु गरेको दुईटा एनर्जी स्टेटमा भएको पार्टिकलहरु त्यसमा पोसिबिलिटी हुने भयो अब तपाईको एउटा कुनै पार्टिकल छ भने त कुनै एनर्जी स्टेटमा बस्छ कुनै एउटै मात्रै पार्टिकल लिएर कुरा गरेछ भने त कुनै एउटामा बस्ला अर्को त नहोला एउटा चार्ज होला तर धेरै पार्टिकल जनरली छैन n नम्बर अफ पार्टिकल्सहरु हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि अल पोसिबल स्पेसमा जाँदाखेरि चार्जेसहरुको पोसिबिलिटी चाहिँ प्लस माइनस हुन्छ किनभने एनर्जी स्टेट प्लस र माइनस हुन्छ ओके र अगाडिको क्वेशन सोधेको जुन थियो तपाईले के थियो रे अगाडि क्वेशन के सोधेको थिए मैले थोरै आन्सर भनेको थिए त्यसमा यसमा हजुरले भनिसक्नु के भाइ भनिसक्नु भयो हजुरले अगाडि क्वेशन के सोधेको थिए सुनिएन त्यो r tends to 0 हुँदाखेरि पोजिसन इन्फिनिटी हुन्छ भने you have done this several times in several places हामीले यो कुराकानी धेरै ठाउँमा गरेका छौं अब हेरौं है तपाईको इक्वेसन डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ बेसल टाइपको भइदियो सिलिन्ड्रिकल टाइपको भइदियो भने चाहिँ तपाईको मोमेन्टमलाई 0 तपाई गर्न आवश्यक हुँदैन त्यसैले त्यो ठाउँमा तपाई लार्ज आर्गुमेन्टमा जान सक्नुहुन्छ सिलिन्डर त जति पनि इन्फाइनाइटसम्म जान्छ त्यसले त्यो कन्डिसन्स हेरेर त तपाईले अब यहाँ स्पेशल थ्योरी रिलेटिभलाई सेटिस्फाई गर्नु छ स्पेशल थ्योरीमा के छ कि चाहिने पार्टिकलको भेलोसिटी हुन्छ अथवा पार्टिकलको मास चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ कि चाहिने लोअर लिमिटमा गएर बस्छ र अहिलेको हाम्रो एप्रोक्सिमेसन के रह्यो भने त्यसको लोअर लिमिटको मास रेस्ट मास हुँदाखेरि रेस्ट मास मात्रै हुँदाखेरि भनेको मोमेन्टम 0 भयो त्यसैले तपाईले चाहिँ जब चाहिँ r टेन्ड्स टु 0 गरेर लोकलाइज गरेछ त्यसपछि मोमेन्टम पनि 0 गरेछ भने बुझ्नु पर्छ कि त्यो पार्टिकल को रेस्ट मास मात्रै कन्सिडर गरेर डिस्कस गरिरहेछ कन्सिडर गरेर डिस्कस गरे हो हामी डाइरेक्ट पार्टिकल इज एट रेस्ट भनेर पनि पछि डिस्कस गर्छौं भनेको रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल इज एट रेस्ट भनेको त्यसको रेस्ट मासले गरेर हुने इफेक्टहरु त्यसले गरेर आउने चाहिने फर्मुलेसनहरुमा डिस्कस गरिन्छ obviously relativistic particle should be relativistic momentum त एक्जिस्ट गर्छ नै नन जीरो नै हुन्छ ओके अब म रियल केही पार्टिकलहरु देखाउँछु so this is for probability charge density यो चाहिँ probability charge density हो यो चाहिँ नर्मलाइज गर्यो हामीले त्यसलाई so this is the normalization condition for Klein-Gordon particle now we move to current density this is your expression for current density which is exactly same as that you had before in the case of Schrödinger picture your probability current density for kg particle is given by this अब यहाँ ग्रेडियन्ट छ है यो एक्सप्रेसनहरु छ हामीले अघि जुन डेराइभ गरेका छौं नि त्यसमा हाम्रो साइ भनेको u + v हरु भयो हैन त्यस्तै ग्रेडियन्ट गरौँला हामी यहाँ u + v लेख्नु पर्यो यसलाई हामी जस्ट रिप्लेस गर्दै युजिङ इक्वेसन 9 अगाडिको इक्वेसन 9 पनि काम लाग्छ यसमा र यो हामी यसमा राखौं 9 अलि पछाडी काम लाग्छ अहिले त यो मात्रै काम लाग्छ je = we have just replaced this
अगाडिको वर्कआउटहरु यसमा रिप्लेस गरेर यसलाई फेरि बेटर फर्ममा अघिको जस्तै बेटर फर्ममा लेख्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी जस्तै यसरी गर्दाखेरि यो आयो अघि हाम्रो यो डेलहरु थिएन यो मल्टिप्लिकेसन मात्रै थियो अहिले डेल पनि समेत भएर आयो अब डेल पनि समेत भएर आउँदाखेरि हामीले यहाँ गर्नुपर्ने वर्कआउट के गर्नुपर्छ कसैले भन्नुस् त के satisfying first postulate of quantum mechanics these are linearly independent हो यो र बी डिस्क्रिट स्टेट हो यिनीहरुको रिलेसन हामीसँग छ अगाडि तर कोसँग छ त टाइम डेरिभेटिभमा छ d by dt is proportional to u plus v or proportional to u minus v त्यस्तो खालको रिलेसन छ so you can go through d by dt हामी यसबाट नि यो चाहिँ नि हो ग्रेडियन्ट हो टाइम डेरिभेटिभ पार्ट यसबाट आउन सक्छ जियोस this is a one very important problem so I do not do this now यो पनि होमवर्कमा छ है यो एक्चुअली प्रोबब्ली फर्स्ट ब्याचमा एक्जाममा क्वेशन पनि सोधेको थियो जस्तो लाग्छ फर्स्ट अथवा सेकेन्डमा so if you do something if you do 1 or half phase workout you get this sort of very interesting relation je equals to e squared by 2m I भित्र एब्जर्ब हो त्यसपछि अघि हामीले निकालेको थियौ नि साइ र साइ त आइहाल्छ हैन यहाँनिर आउने फर्म यस्तो हुँदै रहेछ साइ र साइको बीचमा यो tau 3 times is the same exactly same ladder tau 3 plus I tau 2 tau 3 times and gradient of this is in kit this minus ब्रामा फेरि सिमिलर कुरा छ अरु सबै कुरा त्यस्तै भएर आएको छ so this is the expression for current density which is not simple so but this is extremely important हामी अर्को क्लासमा एउटा न्यूमेरिकल गर्छौं अघि मैले भनेको थिए चार्ज कन्जुगेसन तिर जान्छौं त्यसपछि फर्स्ट टाइम एउटा न्यूमेरिकल क्लासमा म डिटेलमा गर्छु त्यसमा यो कुरा कसरी युज हुँदै रहेछ त्यस्तो खालको पार्टिकलहरुको त डिस्कस गर्छौं हामी र बाउन्ड्री कन्डिसन नन रिलेटिभ क्वान्टम मेकानिक्समा जुन खालको रिजल्टहरु आउँथ्यो त्यो भन्दा एकदमै सरप्राइजिङ रिजल्ट एकदमै डिफरेन्ट टाइपको रिजल्ट आउँछ यदि ब्यारियर छ र क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल हामीले इन्सिडेन्ट गरिरहेका छौं ब्यारियरलाई पेनिट्रेट गरेर जाने प्रोबेबिलिटीहरु त्यो कहाँनिर त्यो नमिल्ने कुरा आउँछ त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौं यी कुराहरु लिएर है सो दिस इज योर probability current density expression of probability density but you have to do this long question मा हामीलाई सोधे भने आजको क्लासको कुराकानी हामीले यो पनि फिल अप गर्नुपर्छ होला this is probability current density for the charge zero spin free relativistic mesonic particle now I move to little bit mathematical form पहिले म एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट देखाउँछु त्यसपछि म अलिकति म्याथमेटिक्समा जान्छु जुन तपाईले म्याथमेटिकल फर्मुलेसन अगाडि जुन पढाएको छ नि हिल्बर्ट स्पेसको प्रोपर्टिजहरु त्यसलाई एक्चुअली हेर्नुस् किनभने हामी हिल्बर्ट स्पेस इनसफिसिएन्ट हुन्छ फिल्डको लागि हामी अर्को स्पेसमा जान्छौं त्यो फक स्पेस हो त्यो फक स्पेसमा इन्ट्रोड्युस गर्छु आज मात्रै थोरै सो इक्वेसन 18 19 and 21 यो 18 भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी हो यो भनेको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीकै नर्मलाइजेसन कन्डिसन हो प्लस माइनस 1 भएको यो भनेको अघि हामीले करेन्ट डेन्सिटी एक्सप्रेसन एकैचोटी यस्तो आउँछ भनेर लेखेको है यो तीनटा एक्सप्रेसन जुन छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ these are experimentally verified several times for in the beginning it was verified for Pion decay or Cowan decay the decay modes of charge pions are as follows यो धेरै पहिले यस्तो खालका पार्टिकलहरु पायोनहरु यो मेजोन भयो हैन क्वार्क र एन्टी क्वार्क कम्बिनेसन भयो एन्टी u bar d bar u भएपछि यो प्लस र माइनस हुँदो रहेछ त्यस्तै अनचार्ज पायोन पनि हुँदो रहेछ यो पाइ नट यो u र dd मात्रै हुँदाखेरि हुँदो रहेछ u bar dd bar भयो भने यो अनचार्ज हुँदो रहेछ यिनीहरु चाहिँ चार्ज हुँदो रहेछ यिनीहरु कस्मिक रेजमा कस्मिक शावरमा पाइँदो रहेछ सबभन्दा पहिले त माउन्टेनमा माथि 3000 मिटर माउन्टेनमा चाहिँ त्यहाँ अब्जर्भेटरी थियो यो युरोपमा कतै त्यहाँ डिटेक्ट गरेको थियो कस्मिक पार्टिकल्सहरु यो पार्टिकल क्लाउड च्याम्बरहरुमा त्यसको ट्र्याकहरु कम्प्लिटली डिफरेन्ट जस्तो देखिएको थियो त्यसपछि त्यसलाई स्टडी गरियो यो लो एनर्जेटिक पार्टिकल थियो त्यो 100 to 150 MeV मै जेनेरेट हुन सक्थ्यो है जी मा जानै पर्दैन थियो त्यो बेलाको सानो सानो एक्सिलेटर लिनियर एक्सिलेटरले पनि जेनेरेट गर्न सकेपछि है अनि यिनीहरुको डिटेल स्टडी भयो डिटेल स्टडीको म केही रिजल्टहरु देखाउँछु यो पायोन चाहिँ नि यो स्टेबल हुँदैन यो अनस्टेबल हुन्छ पायोन केले बनेको क्वार्कले बनेको दुईटा क्वार्क र एन्टी क्वार्कको कम्बिनेसनले बनेको पायोन हो र पायोन डिके भएर यो लेप्टोन तिर जान्छ दिस इज लेप्टोनिक डिके यु नो दिस इज म्युन भनेको इलेक्ट्रोन म्युन र टाउ भन्ने पार्टिकल हुन्छ नि त्यो लेप्टोन ग्रुपमा छ है यता
क्वार्क ग्रुपमा चाहिँ क्वार्कहरू हुने भए ती क्वार्कको कम्बिनेसनहरूलाई हामी हेड्रोन भन्छौँ दुईटा भयो भने चाहिँ मेजोन भन्छौँ तीनटा भयो भने बारियोन भन्छौँ जेनरली चाहिँ कम्पोजिट पार्टिकलहरूलाई ख्याल नगरे भने जनरल चाहिँ विदिन स्ट्यान्डर्ड मोडल वी हेभ दिस सर्ट अफ पार्टिकल 6 quarks and 6 leptons. So this is actually leptonic decay. यहाँनिर क्वार्कहरूबाट बनेको पार्टिकल लेप्टोनतिर गइरहेको छ. You know, leptons are not made of quark. Okay, so this is natural with the emission of neutrino. This is neutrino associated with muon. Okay, र यस्तो खालको कस्मिक सावरमै आएको पायोनहरू को डिके हेर्दाखेरि क्लाउड च्याम्बरमा हेर्दाखेरि धेरै समयसम्म एक्सपोजर गराउँदा 7 days 6 days एक्सपोजर गराएर ट्र्याकहरू स्टडी गर्दाखेरि अलमोस्ट 99.98% लेप्टोनिक डिके यस्तो खालको डिके पायो है अलमोस्ट 99.9%. ओके केही चाहिँ के भेटियो भने यही नै यो पायोन नै एकैचोटि यो म्युनमा नगएर इलेक्ट्रोनमा जान्छ. Electron भनेको first generation of lepton. This is second generation. Third generation is tau. So electron is less energetic. This is more energetic. Tau is obviously energetic. Okay. So धेरै चाहिँ नेचुरल पायोनहरु चाहिँ यस्तो मा डिके भएको पायो. थोरै केही चाहिँ यसरी डिके भएको पनि पायो. इलेक्ट्रोनमा गएको पनि भयो. इलेक्ट्रोन पनि भेटियो त्यहाँ. डिके भएर नै भेटियो है. This was verified. This was the first successful sets of experiment carried out by, and this was calculated through Klein-Gordon formulation. हामीले जुन probability density current density expressionहरु निकाल्यौ नि त्यसैबाट नै निकालेको probabilityहरु हो यो. Theoretically जुन भ्यालु निस्केको छ हाई प्रिसिजन लेभल सम्म एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु चाहिँ कन्साइड गरे. This was first very beautiful agreement between theoretical stuff and but this was for mesonic particle, not for leptonic particle. Even neutral pion decays to photon in an electromagnetic interaction process. Your reaction are mediate भएको force and weak force. These reactions are mediated by weak force. But but you expect suppose pion decays to electromagnetic radiation. Uncharged time यसरी electromagnetic radiation जाँदो रहेछ. त्यो पनि देखियो. अनचार्जलाई भेला गरेर यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको लिनियर एक्सिलेटरमा हैन अनचार्जलाई भेला गरेर यस्तो खालको प्रोड्युस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी पेयर प्रोडक्सन भएर फोटोन निकाल्ने केसेस थोरै हुन्छ 2% हुन्छ म्याक्सिमम केसेस चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ दिस वाज आल्सो एक्सपेरिमेन्टली एन्ड theoretically verified. So this set of experiments, this set of results are naturally verified. This is first one is naturally verified. This one is naturally verified. धेरै चाहिँ नि कस्मिक सारा भेरिफाई भएको. यो पछि फेरि यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिफाई गरियो. ल्याबमा पनि भेरिफाई गरेर जेनेरेट गरेर पायन जेनेरेट गर्न अप्ठ्यारो छैन. अहिले इभन इन्डियामा पनि धेरै ठाउँमा चाइनामा त धेरै हाई एनर्जीको पार्टिकल जेनेरेट गरिन्छ है. इन्डियामा पनि धेरै ठाउँ भनेको मोर देन डजन ठाउँमा भएको एक्सिलेटरहरुमा पायोन डिके काउन डिके रिएक्सन काउन पायोन गनहरु बनाइन्छ. ती पार्टिकलहरु जेनेरेट गरिन्छ है. Okay. Similarly, a rare pion decay is also observed. Means this pion pi plus directly goes to neutral pion. This is, you see, this is meson. This is also meson with the emission of electron and positron. So pion decays to pion with the emission of leptons. These are leptons. This is electron neutrino. These are very rare. This was experimentally verified in the lab. पछि भेरिफाई भएको नेचुरली हामीले नर्मल पायोन डिकेयर मात्रै भेट्या. ओके सो दे अल्सो क्याल्कुलेटेड एनर्जेटिक्स. यिनीहरु कति हुँदो रहेछ बाइन्डिङ एनर्जी युडी पायोन बाइन्डिङ एनर्जी त्यो क्याल्कुलेट गरिया छ. अर्को क्लासमा दुईटा क्लास पछाडी हामी युकावा पोटेन्शियल डेराइभ गर्छौं र यति खालको एनर्जी प्रोड्युस गर्ने एउटा रेशियो हामी त्यहाँ कतै पाउँछौं. त्यो रेशियोलाई हामी डिस्कस गर्छौं र त्यो बुक्छौं. अनि त्यसै त्यताबाट पनि भेरिफाई हुन्छ. यिनीहरु भित्र एक्ट भएको पोटेन्शियल चाहिँ युकावा पोटेन्शियल हुन्छ. क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनले युकावा पोटेन्शियल क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनबाट युकावा पोटेन्शियल डेराइभ गरिन्छ है. This was a short-lived particle, so lifetime is only 10 to the minus 8 second, minus 8 second. Even neutral pion अझै थोरै सेकेन्ड्स एकदमै थोरै सेकेन्ड्स. That's why it is created in the lab. 10 to the minus 17 seconds to survive हुने रहेछ. एनर्जी चाहिँ अलिकति थोरै रहेछ है.
135 MeV. Okay. So this was the first set of particle which was discovered. These are Klein-Gordon particle, and these the energy and particularly the probability was calculated with the help of theory as well as with the help of experiment. There is a very good agreement. And later, Feynman did many calculations. We do it in fourth semester. Fourth semester, I'm Feynman diagram calculation. Your Pion decay Feynman diagram. Particular type pi minus decay Feynman diagram हो त्यस्तै अलिकति एनर्जेटिक भयो भने मैले अघि भने नि यस र यु को कम्बिनेसन चाहिँ काउनमा जान्छ यो पनि लेस एनर्जेटिक हो कस्मिक शावरमा डिस्कभरी भएको हो यिनीहरु धेरै पहिले डिस्कभरी भएको पार्टिकलहरु हो जुन बेलामा फन्डामेन्टल पार्टिकल फिजिक्सको ठुलठुलो ल्याबहरु थिदै थिएन नेचरमै एक्जिस्ट गर्ने पार्टिकलहरु भयो यो यस्ता खालका पार्टिकल डिस्कस गरे अब म अलिकति अगाडिको कुरा तिर पुग्छु फर्मुलेसन अफ क्वान्टम मेकानिक्स जुन mathematical formulation first semester मा छ त्यसलाई एकचोटी हेर्नुपर्छ तपाईहरुले Okay, let's discuss about Klein-Gordon state. We will continue 2 or 3 classes considering these Klein-Gordon states for many systems including hydrogen atom and so on. So these are actually bosonic state. यिनीहरु बोसोन जस्तो Klein-Gordon states हो भने त्यसको लागि responsible particle चाहिँ बोसोनहरु हुन्छ बोजोन के हो हामीलाई थाहा छ बोजोन चाहिँ दुईटा खालको कुरा हुन्छ एउटा फोर्सेसहरु पनि बोजोन जस्तै भन्नु फोटोन्सहरु छ नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको स्मलेस्ट क्वान्टा भनेको फोटोन हो फोटोनको स्पिन कति हुन्छ 1 हुन्छ फोटोन के हो फर्मियोन हो कि बोजोन हो फोटोन बोजोन हो त्यस्तै स्ट्रङ फोर्स फिल्डको स्मलेस्ट क्वान्टा के हुन्छ ग्लुओन्स हुन्छ ग्लुओन्सको स्पिन कति हुन्छ 1 हुन्छ ग्लुओन के हो ग्लुओन पनि बोजोन हो भनेको यी फोर्सेसहरुलाई मेडिएट गराउने चाहिँ पार्टिकल्सहरु छ नि इभन हिग्स पार्टिकल इज अल्सो बोजोन ओके सो यो दुईटा खालको कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ टिपिकली फोर्सेसहरु हुन्छ व्हाट रोल मिन्स टिपिकली फोर्सेस अर्को चाहिँ पार्टिकल पनि हुन्छ यहाँ मैले दुईटा यहाँ ब्लक राखे एउटा चाहिँ एलिमेन्ट्री पार्टिकलको ब्लकमा पर्छ जुन स्ट्यान्डर्ड मोडेलमा आउँछ तिनीहरु फोटोन होला ग्लुओन्स होला अथवा हिग्स बोजोनहरु अर्को चाहिँ कम्पोजिट पार्टिकल हुन्छ क्वार्क र एन्टी क्वार्कले मिलेको सबभन्दा पहिले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई चाहिँ फर्चुनेटली कम्पोजिट पार्टिकलको केसमा भएको यताको केसमा त धेरै पछि भएको यसको लागि हाई एनर्जी चाहिन्छ हिग्सको लागि त जीवी त्यो पनि 150 जीवी भन्दा बढ्ता एनर्जी चाहिन्छ हिग्स क्रिएट गर्नलाई ओके So, you should remember one thing. Klein-Gordon particle भनेको चाहिँ force involve भएको forcesहरुको interacting particle पनि हो भनेको interact गराउने भनेको गेज फिल्ड जुन हुन्छ नि गेज फिल्डको स्मलेस्ट क्वान्टा फोटोन जस्तै फोर्स फिल्डको त्यो पनि हो Klein-Gordon पार्टिकल त्यस्तै क्वार्क र एन्टी क्वार्क मिलेर बनेको त्यसलाई हामी बोजोन भन्छौं नि मेसोन भन्छौं नि यहाँ मेसोन लेखा छ त्यो मेसोनहरु पनि Klein-Gordon particle पनि छ या force पनि छ so behavior you know this can occupy same state this means these are they do not satisfy poly spin matrices they do not care exclusion principle that's why they can occupy in same state यिनीहरु bosonic particle हो fermionic particle होइन हामीलाई थाहा छ bosonic particle को integer spin हुन्छ स्केलर फिल्डबाट ओरिजिनेट भएको पार्टिकल छ भने 0 स्पिन हुन्छ अदरवाइज वेक्टर फिल्ड छ भने 1 हुन्छ जनरली अब ग्रेभिटोनको स्पिन 2 हो भनेर क्लेम गरिन्छ थ्योरेटिकली तर यसको एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स छैन थ्योरेटिकल भ्यालु मात्रै यहाँ लेखिया हो तर फोटोनिक फिल्डको ग्लुओनिक फिल्डको चाहे त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन होस् अथवा स्ट्रङ इन्टरेक्सन होस् स्पिन 1 otherwise scalar field ko particle spin 0 huncha अथवा classical particle पनि भन्न सक्छौ this is particularly for mesons okay so this is for boson so Klein-Gordon states are bosons you should remember this statement Klein-Gordon states are bosonic states they are bosons okay so fermions you know this they are typically matter so fermions bosons are typically forces okay so कुनै पनि इन्टरेक्सन अफ फोर्सेसहरु इन्भल्भ छ त्यो फोर्सेसले प्रोपगेटरको काम गर्दियो भने Klein-Gordon स्टेट तपाईलाई चाहिन्छ हाई एनर्जी इन्टरेक्सनहरुमा है अथवा फेनमन डायग्राम क्याल्कुलेसन त्यसै फर्मियोन obviously फर्मियोन चाहिन्छ फर्मियोन चाहिने आउटगोइङ पार्टिकल इनकमिङ पार्टिकलहरु जनरली फर्मियोन हुन्छन् दे आर टिपिकली म्याटर
एलिमेन्ट्री पार्टिकल चाहिँ यहाँ पनि मैले एलिमेन्ट्री र कम्पोजिट लेखेको छु यहाँ पनि मैले एलिमेन्ट्री र कम्पोजिट लेखेको छु एलिमेन्ट्रीमा चाहिँ नि obviously इलेक्ट्रोन्स न्यूट्रिनोज क्वार्क्सहरु पर्ने भए जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मोडेल भित्र छ कम्पोजिट चाहिँ यिनीहरुबाट मिलेर क्वार्कबाट मिलेर बनेको चाहिँ बारियोन्सहरु combination of 3 baryons is proton is fermion this is also UDD this is also fermions so these are composite particles protons neutrons sigma particle delta and so on they are baryons are composite particles so they can't occupy the same state because it obeys Pauli exclusion principle you know this half integer spin and so on so for gravitinos पनि प्रपोज गरिएको छ स्ट्रिङ थ्योरीबाट आएको कुरा चाहिँ ग्राभिटिनोज छ स्टिफन हकिन्सले काम गरेको जसमा स्पिन चाहिँ 3/2 हुन्छ भन्ने क्लेम गरिएको छ दिस इज फ्रम जीटीआर युज गरेर क्वान्टाइज गरेको यो सिफिल थ्योरीले चाहिँ स्पिन 2 छ भन्छ ओके अब म अलिकति यो अघि मैले कुरा गरेको थिएँ हिल्बर्ट स्पेस र फक स्पेस सबभन्दा पहिले त यहाँ मैले छेउको कुरालाई पढ्नुस् भनेर भने क्यारेक्टर अफ अ भेक्टर यो क्लासिकल मेकानिक्समा हामी बीएससी देखि गर्दै आएको कुराकानी हो त 3D फिजिकल स्पेस 3 डाइमेन्सनल फिजिकल स्पेस है अर्थोनर्मल बेसिस भेक्टर एलोङ एक्सिस हो नि त यिनीहरु IJK भन्छौ अथवा I1 I2 I3 भन्छौ है इनर प्रोडक्ट हो यो डेल IJ जनरल स्टेट भेक्टर पर्टिकुलर कुनै रेडियल भेक्टर लिन्छौ पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा यहाँ IJK लाई चाहिँ यहाँ हामीले I1 I2 I3 भनेर लेख्यौं किनभने त्यही किसिमले यहाँ फर्मुलेट भएको छ स्टेट भेक्टर एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट्स पोइन्ट्स इन 3D स्पेस 3D फिजिकल स्पेस हो यो एनी पोइन्ट्स इन 3D स्पेस यो भने के हो amount along each basis vector think on this operators 3D physical space मा classical mechanics मा operator के हुन्छ operator चाहिँ matrix मा operator matrices operate on vectors matrices चाहिँ matrix भनेको के हो relation between quantities हो vector भनेको directional parameter primarily है सो अपरेटर्स यसमा के हुन्थ्यो भने क्लासिकलमा हामी त्यति डिस्कस गर्दैन थियौं तर क्वान्टम यति पढिसकेपछि त्यहाँनिरको एनालग के हो भनेर हेर्यौ भने चाहिँ एनालग चाहिँ म्याट्रिसेस दैट अपरेट अन भेक्टर्स हाम्रो म्याट्रिसेसहरु त्यहाँ अपरेटर रहेछ है अनि त्यसले रिलेसन दिँदो रहेछ त्यो अपरेटरले अब हिल्बर्ट स्पेसमा जाउँ यसकै एनालग प्रोपर्टिज जुन नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा तपाईले पढ्नु भएको छ धेरै पटक यसैलाई मैले यहाँ लेखे Hilbert space ma non-relativity quantum mechanics this is relativistic quantum mechanics single particle what we are studying now Klein-Gordon particle अहिले हामीले single particle relativistic quantum mechanics पढेको है अहिले हामी अहिले मल्टी पार्टिकलमा गएको छैन मल्टी पार्टिकलमा जाँदाखेरि हामी फिल्डमा जान्छौं पहिले सिंगल पार्टिकल Klein-Gordon को लागि पढ्छौं त्यसपछि सिंगल पार्टिकल डिरेक्ट को लागि पढ्छौं फर्मियोन को लागि है फर्मियोन र बोसोन को लागि पढिसकेपछि अनि फिल्डमा जान्छौं Klein-Gordon field direct field मा जान्छौं त्यसपछि यतातिरको कुराकानी यो हामीले पढिसकेको कुराकानी के छ भने यहाँ हामीले क्यारेक्टराइज गर्ने चाहिँ भेक्टर हुन्थ्यो स्टेट भेक्टर हुन्थ्यो सिंगल पार्टिकल केस हो यो स्टेट भेक्टरले क्यारेक्टराइज गर्छ अब यहाँ IJ के हुन्थ्यो भने यो नर्मलाइज आइगन भेक्टर्सहरु हुन्थ्यो यिनी नर्मलाइज आइगन भेक्टर्सहरु हुन्थ्यो डिफरेन्ट डाइरेक्सन्समा हुन्थ्यो अथवा डिफरेन्ट हुन सक्थ्यो होला तिनीहरुको लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट फर्स्ट पोस्टुलेटले भन्छ एक्सेट्रा इनर प्रोडक्ट हामीले यसरी डिफाइन गर्थ्यौं यहाँ हामीले यसरी डिफाइन गर्थ्यौं क्लासिकलमा यहाँ इनर प्रोडक्ट you know this so this is general state vector this is first postulate at the cost of expansion coefficient हरु हुन सक्छ डिफरेन्ट स्टेट्स हरुको लिनियर सुपरपोजिसन हुनु पर्छ ओके यसको एनालग चाहिँ यो अब यहाँ हेरौं यसमा तपाई सोच्नुस् है यो प्वाइन्ट चाहिँ यतातिर पनि सोच्नुस् पर्टिकुलरली फक स्पेसमा खाली म आज हिन्ट गरेर लग्छु मात्रै point ला यहाँ कोलोन एपोस्ट्रोफी राखेको छ point in Hilbert space means or this indicates amount of each single particle basis vector what is written here amount along each basis vector amount along this is a vector amount along each basis vector Hilbert space consider गरेर डिस्कस गरेका छौं भने amount of each single particle basis vector
ओके यहाँ अपरेटर के हुन्थ्यो अपरेटर त तमाम सबभन्दा सजिलो पोर्सन भयो हेमिल्टोनियन अपरेटर हुन्थ्यो मोमेन्टमहरु px py pz अपरेटर हुन्थ्यो त्यस्तै अपोजिसन अपरेटर एक्सेट्रा हुन्थ्यो अपरेट अन स्टेट्समा अपरेट हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ म्याट्रिसेस अपरेट हुन्थ्यो भेक्टरमा यहाँ स्टेट्समा अपरेट हुन्थ्यो सो यु नो दिस नाउ फर field theory you need this sort of properties called Fock space state vector चाहिँ मल्टी पार्टिकल को हुन्छ फाइ लेखे मैले साइलाई हटाइदिए यो चाहिँ सिंगल पार्टिकल को भनेर जहाँ पनि यस्तै लेखिया हुन्छ phi 1 phi 2 phi 3 अब डिफरेन्ट एउटा दुईटा तीनटा पार्टिकल को this is in QFT in quantum field theory I have written it here relativistic quantum mechanics we are dealing relativistic quantum mechanics now यो QFT मा चाहिँ मल्टी पार्टिकललाई डिस्कस गरिन्छ अर्थोनर्मल बेसिस भेक्टर यहाँ यस्तो खालको हुन्थ्यो भने यहाँनिर ग्राउन्ड स्टेट को कुनै एउटा पर्टिकुलर पार्टिकल अर्को पार्टिकल दुईटा पार्टिकल विथ इन्टरेक्सन थ्री पार्टिकल विथ इन्टरेक्सन and many other possibilities. So to deal with this sort of interaction, we need to know Wick's theorem. Wick's theorem हामी सबभन्दा लास्ट क्लासमा पढ्छौँ interacting field भनेर पढ्छौँ इनर प्रोडक्ट यहाँनिर यस्तो खालको हुन्छ हामीले कता कता यस्ता खालका प्रोडक्टहरु देखेका छौं नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा पनि यहाँ phi 1 छ ब्रामा ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ phi 1 मा भएको छ जबकि केट चाहिँ रियल स्टेट भेक्टर चाहिँ फर्स्ट पार्टिकलको लागि पनि सेकेन्ड पार्टिकलको लागि पनि छ है त्यस्तै यहाँ भाइस वर्सा एन्ड सो अन मेनी अदर प्रोपर्टिज फर दिस कन्डिसन दिस इज 0 orthogonal orthonormal यसरी त्यस्तै जनरल स्टेट भेक्टर यहाँ यस्तो खालको माथिको जस्तै एक्सपान्ड भएर जान्छ point in Fock space this means amount of each multi-particle basis vector amount of each single particle basis vector is point in Hilbert space amount of each multi-particle basis vector is in Fock space. So what sort of operator you are going to use in quantum field theory? Obviously Hamiltonian all the time you need, momentum you need, but in 4 vector form you extensively need creation operator of different kinds. यहाँ दुईटा मैले के भनेर लेखेँ and destruction or annihilation operator, also the charge operator. Probably if you remember while discussing isospin states, Heisenberg introduced charge operator. And first semester मा charge operator भनेर थोरै कुराकानी गरेको थियो जुन isospin तिर जान्थ्यो एक्सप्रेस गरिन्थ्यो त्यो पनि यिनीहरु सबै स्टेट्समा स्टेट भेक्टरमा अपरेट गर्ने खालको हुन्छन् जुन कुराकानी हामी पछाडी गर्छौं ओके अब मैले एउटा अर्को यो वर्कआउट चाहिँ एउटा ओपन बुक एक्जाममा पनि धेरै खालको क्वेशन्सहरु सोध्न सकिन्छ यो नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा हार्मोनिक ओसिलेटर तपाईहरुले कतिचोटी डिस्कस गर्छ बीएससी मा गरियो सिरिज सोलुसन कन्सिडर गरेर गरियो क्रिएसन एनिमेसन अपरेटर युज गरेर गरियो हाइजेनबर्ग म्याट्रिक्स मेथडबाट गरियो डिफरेन्ट मेथडबाट गरिएको छ क्लासिकल मेकानिक्समा त अझै 6-7 चोटी गरेको छ तर त्यहाँको रिजल्टको सर्टेन लिमिटेसन छ है नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा हामीले यो प्यारामिटरलाई हामी यसरी पाउँथ्यौ जस्तै लोएस्ट एनर्जी लेभल हाफ h कट ओमेगा यु नो दिस वेभ फर्म तपाईको हर्माइट हुन्थ्यो हर्माइट पोलिनोमियल हो त्यसै नेचर अफ द वेभ फर्म रियल हुन्थ्यो वेभ नन सिनुसोइड हुन्थ्यो ओसिलेटरी हुँदैन थियो नन ओसिलेटरी हुन्थ्यो रियल हुन्थ्यो नन ओसिलेटरी हुन्थ्यो मोसन कस्तो हुन्थ्यो ओसिलेट्स इन वान प्लेस एउटै ठाउँमा बसिरहन्छ ओसिलेट भइरहन्छ यस्तो खालको स्पेशल कन्स्ट्रेन्ट के राख्नु भएको थियो तपाईले बाउन्ड स्टेट थियो लोकल रिजन थियो जुन अघि लोकलाइज भनेर हामीले डिस्कस गर्यौं अलिकति त्यो लोकलाइज हुन्थ्यो त्यहाँ त्यस्तै किसिमले डिल हेर्थ्यो त्यो हिनेको छ भने पनि नहिँदाखेरि अथवा त्यसको हिनेर गयो ठीक छ तर त्यस्तो पार्टिकल नहिँदाखेरिको पनि कुराकानी गरेर रिजल्ट ड्रा गरौँ न नहिँदाखेरि त्यसको रेस्ट मास हुँदाखेरिको के हुन्थ्यो त्यो कुराकानी हामीले अगाडि त्यो खालको कन्स्ट्रेन्ट लगाएर रिलेसनहरु निकाल्यौं र त्यस्तै अवस्थामा भएको क्लाइन-गोर्डन पार्टिकललाई त्यसको लागि हेमिल्टोनियन कन्स्ट्रक्ट गर्यौं है अब यहाँ पनि त्यस्तै हो अगाडि हामीले बाउन्ड स्टेट कन्सिडर गरेका छौं जब दिस इज नट रियल यसरी बाउन्ड स्टेटमा एकै ठाउँमा बसिरहने लोकल रिजनमा बसिरहने त सलिडमा पनि हुँदैन जहाँनिर क्रिस्टलहरु फिक्स क्रिस्टलहरु हुन्छन् त्यसमा पनि यस्तो स्ट्रिक्ट हुँदैन एकदमै स्ट्रिक्ट मेन्टेन गर्नको लागि टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्छ स्ट्रिक्टली सेम टेम्परेचर हुनुपर्छ अदरवाइज चाहिँ डिफरेन्ट मोड्समा भाइब्रेट हुन्छ
spatial constants free or interaction harmonic oscillator potential ले चाहिँ force field को जस्तो काम गर्थ्यो अरु पनि प्रपर्टिजहरु यहाँनिर छ यसको प्रपर्टी नन इलेक्ट्रिक हार्मोनिक oscillatorबाट QFT मा गयौं भने अब क्वान्टम फिल्ड थ्योरी अप्लाई गरेर हार्मोनिक oscillator प्रब्लम सल्भ गर्यो भने के होला भन्दा यहाँनिर हेर्नुस् कति धेरै कुरा एकदमै ड्रास्टिक डिफरेन्स म के यहाँनिर पढे interpretation of say state vector real particle in lowest state this is vacuum expectation value this is not real particle this is virtual particle if you move to waveform you have Hermite polynomial before here you have oscillatory form e to the power plus minus ikx so nature of the waveform is real your nature of the waveform is real here is it is complex as well as sinusoid. You see, this is sinusoidal. Okay, so motion oscillates in one place. Every place oscillate huntyo. Wave that moves. Spatial constraints. This is bound state. This is unbound state. Unlimited volume. भनेको यसको limitation हामीले limit गरेर constraint जुन impose गरेका छ नि यिनीमा constraint impose गरेका छ. Mostly spatial constraints are different type of constraints. यसमा त्यो कन्स्ट्यान्टलाई अलि रिलिफ गराएको छ जान दिएको छ प्रोपोगेट हुन दिएको छ उतिएर जता सक्दो जाऊ जहाँबाट पनि म तिमीलाई हेर्न सक्छु जहाँबाट पनि मेजर गर्न सक्छु तिम्रो इम्प्याक्ट जुन ठाउँबाट पनि थाहा पाउँछु जुन ठाउँको स्टडी गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँको स्टडी गरिन्छ जस्तै भनौं हाम्रो यो खोलाको छेउमा यो मैले पहिले प्रब्लमले भनेको छु होला कुनै न कुनै केसमा यो खोलाको छेउमा चाहिँ यो तराईतिर अथवा तराई नैतिर यो दलदल जस्तो हुन्छ है त्यो दलदलमा के हुन्छ भने तपाईले एउटा ढुङ्गा राख्नुभयो अथवा कुनै एउटा चीज त्यहाँ फस्यो भने त्यो दलदलमा नि कुनै ढुङ्गा राख्नुभयो भने त्यो ढुङ्गा राखेको ठाउँमा पहिले त तल जाने अनि त्यसपछि इन्फर्मेसन यसरी पानीमा जस्तो वेभ जस्तो आउँदैन त्यहाँ है पानीमा एउटा ढुङ्गा फ्याक्दाखेरि सिस्टमेटिकली त्यो प्रोपोगेट हुन्छ इन्फर्मेसन प्रोपोगेट हुन्छ है एनर्जी प्रोपोगेट हुन्छ तर त्यो एक खालको इमेजिन गर्नु जहाँ तपाईले कुनै एउटा पर्टर्बेसन दिनुभयो कुनै एउटा कुरा एक्ट गर्नु एक्सन गर्नु भने त्यसले त्यो ठाउँले पाउँदैन एकैचोटी सबैले पाउँछ सबै एकैचोटी एक्सनमा आउँछ दैट इज फिल्ड भनेको अब तपाईले यतातिरबाट लिएको इन्फर्मेसनले पनि तपाईले खोजेको ठाउँको इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ जहाँको इन्फर्मेसनले पनि जहाँको पनि इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ okay so we will discuss a lot of things about the why we need field theory for this sort of mechanics quantum mechanics so this is just think on this यहाँनिर यतातिर जाँदाखेरि किन यसरी भयो यो कुरा हेर्नुस् now I close today's class हामीले के गर्यौं भने Klein-Gordon बाट चार्ज एन्ड करेन्ट डेन्सिटी फर्स्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं सेकेन्ड क्लासमा कोभ्यारिएन्ट फर्ममा गयौं इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौं अनि करेन्ट डेन्सिटी पोलरिटी डेन्सिटी डिस्कस गर्यौं इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा Klein-Gordon आफै डिस्कस गर्दाखेरि पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड नराख्दाखेरि पनि हामीले करेन्ट डेन्सिटी पोलरिटी डेन्सिटी निकालेका थियौं त्यसलाई डिस्कस गरेका थियौं ओके त्यसपछि दुईटा क्लास अगाडिको थियो आज हामीले के गर्यौं भने फ्री पार्टिकल प्लेन वेभ सल्युसन कन्सिडर गरेर दुईटा पोसिबल सल्युसनहरु एक्जिस्ट गर्छ दुईटा पोसिबल सल्युसनलाई क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टबाट हामीले राखेर यो मोडिफाइड Klein-Gordon इक्वेसनमा हामी गइसकेको छैन तर यस दुईटा सल्युसन र स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी सेटिस्फाई हुने किसिमले Hamiltonian हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्यौं हो we have constructed Hamiltonian and this Hamiltonian is also true for modified Klein-Gordon equation okay so you have constructed Hamiltonian and also you calculated charge and current density using those Hamiltonian and discuss a little bit हामीले यो कुराकानी गर्यौं यहाँ फेरि हामी भित्र पस्छौं अब हामी यो टु पोसिबल सल्युसनबाट यतातिर जम्प गर्छौं कन्जुगेसन प्रोपर्टिजमा जान्छौं र त्यसपछि न्यूमेरिकल गर्छौं फर्स्ट टाइम Klein-Gordon particle एउटा ब्यारियर छ नर्मल ब्यारियर छ क्वान्टम मेकानिकल बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने खालको ब्यारियर छ रिजन 1 रिजन 2 रिजन 3 अब तपाई यताबाट Klein-Gordon particle इन्सिडेन्ट गर्नु भएको छ जसले Klein-Gordon इक्वेसन ओबे गर्छ अनि त्यो पार्टिकल Klein-Gordon को करेन्ट डेन्सिटी पोलरिटी डेन्सिटीको एक्सप्रेसनहरु सेटिस्फाई गर्छ त्यो पार्टिकल पेनेट्रेट टनल हुँदाखेरि टनल गरेर जाँदाखेरि एक्सपोनेन्शियल डिके हुन्छ कि कम्प्लिटली टनल गरेर बाहिर निस्किँदा के हुन्छ सिनुसोइडल नन सिनुसोइडल के हुन्छ अगाडि हामीले डिस्कस गरेको कुराकानी भन्दा completely different scenario पाइन्छ it's a very exciting result पाइन्छ केही केसेसमा particularly after penetrating
within the bound, within the well, or say within the barrier भित्र गइसकेपछिको Klein-Gordon particle behave चाहिँ Schrodinger particle भन्दा डिफरेन्ट हुन्छ, कम्प्लिटली डिफरेन्ट हुन्छ। त्यो कुराकानी हामी डिस्कस गर्छौँ कन्जुगेसन प्रोपर्टीमा जान्छौँ। Okay, then we move to Yukawa potential. We try to find, we derive Yukawa potential from Klein-Gordon equation, and we discuss the importance of Yukawa potential and limitations of Yukawa potential. We also discuss short range force using this Klein-Gordon equation. We derive those relations. Then we go to centrally symmetric potential. यतातिर जान्छौँ। अझै हामीले चारवटा क्लासमा Klein-Gordon formulation सकिन्छ। अहिले भर्खर थर्ड क्लासमा 7 क्लासमा हामी यो कुरा कम्प्लिट गर्छौँ। ओके, नेक्स्ट टाइम चार्ज कन्जुगेसनमा जान्छौँ। चार्ज कन्जुगेसन प्रोपर्टी र Klein-Gordon फर्मुलेसनको इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै हो, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त बोसोनिक स्टेट हो मेरो विचारमा, र अर्को इम्पोर्टेन्ट युनिभर्सल इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कन्जुगेसन प्रोपर्टी। सो Klein-Gordonले नै चार्ज कन्जुगेसन प्रोपर्टी प्रपोज गरेको मात्रै होइन कि त्यो कुरा सबै फिल्डमा, इलेक्ट्रोनिक फिल्डमा पनि, इन्टरेक्टिभ फिल्डमा पनि, जुन पनि खालको फिल्डमा QFT मा चाहिँ यो प्रोपर्टिज देखिन्छ। You need this sort of this formulation which is contributed by Klein-Gordon, comes from the Klein-Gordon equation, charge conjugation symmetry. Okay. Okay, next time अर्को विकबाट चाहिँ म QFT को क्लास दुईटा लिन्छु, प्रोबब्ली फ्राइडे पनि म क्लास लिन्छु, किनभने नत्र भ्याउँदैन, थुप्रै छ है। यो आउने फ्राइडे सम्मको थर्सडेसम्म हामी रुटिन बनाएको छौँ। फ्राइडे पनि म क्लास लिन्छु, दुईटा क्लास गरेर 2-3 हप्तासम्म। फर्स्ट सेमेस्टर क्लास हो, चाँडै सकिन्छ, त्यस पछाडि क्लास एक्सिलेट गर्न सकिन्छ यतातिर, र म्याथ फिजिक्सको क्लास पनि अलि लामो छ यता। इलेक्ट्रोडाइनामिक्स चाहिँ प्रोबब्ली इलेक्ट्रोडाइनामिक्स 2 चाहिँ प्रोबब्ली फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेन्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर अहिलेसम्मको इभन फोर्थ सेमेस्टरको पनि कम्पलसरी कोर्सेसहरू मध्ये सबैभन्दा सानो कोर्स चाहिँ इलेक्ट्रोडाइनामिक्स 2 एज सच कोर्स चाहिँ सानो छ। त्यहाँ जम्मा 25-30 वटा चाहिँ डेरिभेसनहरू गर्ने कुराहरू मात्रै छ। कसैले 24 वटा छ भन्छ, कसैले 27 वटा छ भन्छ है। मैले पहिले इलेक्ट्रोडाइनामिक्स 2 पढाएको थिएँ। ओके, सो बाई बाई फर टुडे। आजदेखि हाम्रो टर्म पेपर प्रेजेन्टेसन पनि सुरु भएको छ, बिहानदेखि त्यही नै भइरहेको छ।